Hello, I'm back with the next video clip of depreciation method. Here we will discuss about diminishing balance method. What are the two depreciation methods which are given in course of class 11? One is straight line method, the other is diminishing balance method. There are other various methods which we need not to learn now. We have in bachelor's there are at least 9 or 10 depreciation methods, but in class 11 we will learn only two depreciation methods, that are straight line and diminishing balance method. What is depreciation? First we need to know about what is depreciation. Depreciation is reduce in value of assets. Why is that value reduced? Because there are several reasons. Because of use of assets, because of wear and tear, because of effusion of time. There are various other causes. In straight line, we depreciate the value of assets every year at the same rate. Let us take an example, straight line at the rate of 10% and assume the cost is 1 lakh in 2010. 10% ले depreciation गर्दा कति हुन्छ 10,000, right? 2010 मा पनि 10,000 ले depreciate गर्छौं. In 2011 we will depreciate with the same amount, 10,000. In 2012 मा पनि we will depreciate with the same amount, 10,000. Straight line ले एउटै depreciation rate हरेक वर्ष रेकर्ड गर्छ. त्यही depreciation rate बाट cost बाट त्यही depreciation amount हामी minus reduce गर्दै जान्छौं. But it is just reverse in diminishing balance method. Diminishing or reducing write off like जे भन्दा नि मिल्छ. Diminishing, reducing, write off. Diminishing method मा चाहिँ के हुन्छ? ब्यालेन्सिङ फिगर को हरेक वर्ष ब्यालेन्सिङ फिगर को अमाउन्ट बाट चाहिँ depreciation amount माइनस गर्दै गइन्छ. It is not so vast. Let's go with an questions. Will be more clear about depreciation in this question. On 1st January 2006, purchase a plant. In order to record this is obviously debit side and this is obviously credit side. Purchase a plant for 90,000. Let's make a job now. Purchase a plant. Plant account debit to cash account. ये हो job ना, plant account debit to cash account. Purchase of machinery or purchase of plant. Plant account debit to cash account. Plant account debit भएको छ. हामी के बनाउँदैछौं? Plant account. I think this is the shaded area you want to see. हामी के बनाउँदैछौं? Plant account. Plant account के भएको छ? Debit. केले गर्दा debit हो? What makes plant account to be debit? Because of cash. So we write to bank account. अब एउटा क्वेशन यहाँ आउन सक्छ, क्याशले गर्दा भयो, मैले बैंक किन लेखे? किनकि because what is the reason I wrote bank instead of cash? Because the cost of this machine are high. Let's assume 9 lakh, 20 lakh, 50 lakh, and the person does not carry. If a person wants to buy a machine on big plants, the person does not carry cash with him. He issued check. So we wrote bank account. It doesn't make any difference if you write cash accounts. That does not make any difference. It's our choice, whatever you write, either bank account or cash account. That does not make any difference. The machine was purchased on 1st January 2006. अनि हामीले depreciation मा पढेका छौं. depreciation amount कहिले काटिन्छ? वर्षको एन्डमा. Every year at the end we should calculate the depreciation amount. The machine was purchased for 90,000.
at the end of 2006 2006 मा डेप्रिसिएसन गर्ने कति त 15% 90,000 को बाई डेप्रिसिएसन अकाउंट 90,000 को 15% 90,000 को 15% कति हुन्छ लेट्स क्याल्कुलेट इट इट्स 13,500 है अब यो मेसिन हेर्नु त वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन किनेको छ वर्षको अन्तिम समय युज गरेछ कति महिना युज गरेछ 12 months नै युज गरेछ 12 महिना नै युज गरेछ सो 12 महिनाकै डेप्रिसिएसन काट्नु इट्स 13,500 द अदर क्वेशन इज अब 2006 को फलोइङ डेटमा केही पनि ट्रान्जेक्सन छैन भने हामी के गर्छौं ब्यालेन्स गर्छौं एभ्री इयर ब्यालेन्स गर्दै ल्याउने हो हामीले कहिलेसम्म बनायो भने छ फर 2008 टु 2008 सम्म बनाउनु पर्ने 2006 मा हेरौँ त 1 जुलाई भनेको कति हो 7 months 1 जुलाई 2006 मा अर्को मेसिन किने रहेछ The other machine was bought on 2006. The amount is 60,000. 60,000. Depreciation amount जहिले पनि वर्षको एन्डमा क्याल्कुलेट गर्ने एन्डमा 2006 by depreciation account. अब depreciation दुईटा भयो अब यसलाई इजी बनाउन यहाँ 1 लेख्दिने फर्स्ट मेसिन यहाँ 2 लेख्दिने सेकेन्ड मेसिन यो हामीलाई अर्को वर्ष डेप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्न सजिलो हुन्छ किनकि डिमिनिसिङ मेथडले के भनेछ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगरबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट 15% of 60,000 15% of 60,000 को 15% कति हुन्छ 9,000 हुन्छ एक वर्ष if this machine was used up to 12 months that is 1 year then the depreciation amount will be 9,000 but यहाँ मेसिन कहिले पर्चेज गरेछ 7 मा जुलाईमा पर्चेज गरेछ जुलाईबाट उले 7 देखि 12 सम्म कति युज गर्यो त 6 महिना 7 8 9 10 11 12 6 महिना युज गर्यो 6 महिनाको निकाल्नु पर्यो $4,500 is it clear If that machine was used for 1 year, that is 12 months, we calculate 15% and write directly the amount. But this, in case of second machine, the machine was purchased on July. So we calculate the amount of depreciation of that plant for 6 months because that machine was used for 6 months and bought on July. So, looking at the next transaction, 1st April 200. Maybe the question is wrong. There must be April 2007. Okay. So let's take it. Now we have to balance it. 2006 मा अरु केही छैन 2006 को अब ब्यालेन्स गरौँ by balance CD ब्यालेन्स गरौँ है 150 कतिले पुग्दैन त्यो अमाउन्ट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है 132,000 अब यही ब्यालेन्स the same balance is brought down so we write to balance BD the same amount is brought down 132,000 on the date यो डबल लाइन भनेको त हाम्रो एकाउन्टिङ पिरियड सक्यो है 2006 को लागि यो पिरियड त सक्यो अब के आउँछ 1/1/2007 नाउ बी क्लियर 132,000 एउटा मेसिन हो दुईटा मेसिन हो यहाँको दुईटा मेसिन छ दुईटा मेसिनको अब यो दुईटा मेसिन हो ब्यालेन्सिङ फिगरबाट डिप्रिसिएसन अमाउन्ट हामी लेख्छौं इट्स बेटर टु सेपरेट
यो त दुईटा मेसिन हो, यिनीहरू सेपरेट गरिदिएको राम्रो। किन सेपरेट गरेको राम्रो? पछि हामीलाई डेप्रिसिएसन मेसिन सेल गरेको बेलामा त्यो सेल कुन मेसिन गरियो त्यसको डेप्रिसिएसन निकाल्न सजिलो हुन्छ। सो इट्स बेटर टु सेपरेट। हाउ टु सेपरेट 132,000 कसरी आयो त? अभियसली 90,000 माइनस यो माइनस यो गरेर नि यो आएको हो हैन। सो लेट्स सेपरेट इट। कति हुन्छ 90 माइनस 13 500 76,500 76,500 and 60,000 minus is 55,500। अब हाम्रो 2007 मा अरु केही क्वेशन छ त? हेरौँ त के भनेछ। फर्दर एडिशनल प्लान्ट परचेज 50,000 कहिले? अन अप्रिल। अप्रिल भनेको कति हो? जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल 1/4/2007 मा टु बैंक अकाउन्ट कतिको मेसिन परचेज गर्यो? 50,000। The machine was purchased of 50,000. The next step is we always calculate at the end of the date. We calculate depreciation 31/12/2007. Depreciation कति हुन्छ त यसको? By depreciation डाइरेक्ट लेख्दिदा हुन्छ 132,000 को by depreciation 1 and 2 फर्स्ट र सेकेन्ड मेसिन को यही हो। फर्स्ट र सेकेन्ड मेसिन हो, यसको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ? फर्स्ट र सेकेन्ड मेसिन को बाइ डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त? 132,000 को 15%। 19,800 of 31/12/2007 by depreciation account। कुन मेसिन? यो मेसिन। So mark is as machine third, so that at the time of selling we can calculate the depreciation amount and deduct from cost price। Depreciation account कति? 50,000 को 15% कति? 50,000 को 15% 7,500 7,500 हुन्छ कहिले? एक वर्षको लागि। If the machine was used for whole year means 12 months, the machine was used for 4 महिनाको पहिलो दिन किनेको भने त 4 महिना पनि युज गर्छ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 means the machine was used for 9 months। 9 months को निकाल्नु। किन? यो 7,500 त पुरा होल इयर को। Five 5,625 Now let's look at 2007 मा अरु केही छैन। So our remaining work is to balance it by balance CD। By balance CD, what is the balancing amount now? 132, 137, 82, 182,000 and 182,000. What is the balancing amount? Let's calculate. 156,575. 156,575. 11475 plus 8325. 800. Okay, now this balance will come to the next year by balance BD. What does BD indicate? Brought down। यही CD लाई carried down लाई तल ल्याएको त्यसलाई brought down भनिन्छ है। 156,575 next year 1/1/2008 मा। The next thing is to be 2008 मा further question लेके भनेको छ the plant purchase on 1st January 2006। यो प्लान्ट 1st January 2006 मा जुन प्लान्ट किनेको थियो त्यो प्लान्ट was disposed of means सेल गर्यो बिक्री गर्यो कतिमा? 65,000 मा। सो कहिले?
on 1st July 2008. 1st July means 7, 2008 by bank account. कतिमा सेल गर्यो त 65,000 मा 65,000 मा। अब यसको डेप्रिसिएसन पनि निकाल्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन कुन डेट को निकाल्ने त जहिले पनि हामी भनेको कुन डेट को इयर एन्डिङ डेट को। तर बेच्दाखेरि सामान आज बेचिरहेछ भने त डेप्रिसिएसन आज उसलाई निकालेर दिनुपर्ने ए यति डेप्रिसिएसन भयो यति काटेर मलाई यति पैसा दे नि त भन्नु पर्यो नि त। त्यही भएर डेप्रिसिएसन पनि यही डेट को हुन्छ है। जुन डेटमा मेसिन बेचाछ डेप्रिसिएसन पनि त्यही डेट को हुन्छ बाइ डेप्रिसिएसन। कुन मेसिन को डेप्रिसिएसन त डेप्रिसिएसन अफ फर्स्ट मेसिन। सो इन्डिकेट इट एज 1। किन 1? फर्स्ट मेसिन को डेप्रिसिएसन हो। फर्स्ट मेसिन को अब डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने अरे डेप्रिसिएसन हामीले के पढाएको कसरी निकाल्ने? डेप्रिसिएसन जहिले पनि ब्यालेन्स अमाउन्टबाट निकाल्ने ब्यालेन्स शीटबाट। अब यहाँबाट डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। यहाँ त कुन मेसिन छ हेर त हामीसँग कुन मेसिन छ हेरौँ 1 2 3 तीनटा मेसिन छ 1 2 र 3 तीनटै मेसिन आएको छ तीनटै मेसिन जोडेको छ। तर हामीलाई त फर्स्ट मेसिनको मात्र डेप्रिसिएसन चाहियो। फर्स्ट मेसिनको यहाँ फर्स्ट मेसिनको हामीले यहाँ अघि छुट्याएको थियौँ हो यो छुट्याएको थियौँ। अब यो कहिले छुट्याएको थियौँ 2007 मा छुट्याएको थियौँ। हामीलाई त 2008 मा चाहियो। अब 2007 मा 76,500 यसको कस्ट प्राइस थियो। डेप्रिसिएसन कति भएको थियो त? अब डेप्रिसिएसन छुट्याउनु त्यहाँ डेप्रिसिएसन कति भएको थियो 76,500 माइनस 11,475। फर्स्ट मेसिन को डेप्रिसिएसन कति हुन्छ 65,025। फर्स्ट मेसिन को कति आउँछ कस्ट 65,025 आउँछ है फर्स्ट मेसिन को। हामीले सेकेन्ड र थर्ड को निकाल्नु परेन किनकि सेकेन्ड र थर्ड फुल इयर युज हुन्छ बेच्या छैन यो मेसिन मात्र बेच्या छ। यो कसरी निस्क्यो त 76,500 माइनस 11,475। 11,475 चाहिँ कसरी आयो? यहाँ त 19,800 छ त 17,475 कसरी आयो भनेपछि यसको 15% गर्ने डेप्रिसिएसनको 15%। मैले यहाँ दुईटै डेप्रिसिएसन जोडाएको छ त्यही भएर टोटल आएको हो डेप्रिसिएसन। फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन 15% यसको गरे 15% यसको गरे भने 11,475 आउँछ। यो मान्छे डिडक्ट गरे भने यसको 2008 मा कस्ट प्राइस आउँछ। अब यसको हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हैन 15% 65,025 को 15% निकाल्नु 9753.75 9753.75 होल इयर युज गरेको छ भने उले होल इयर युज गराछ त कति महिना युज गराछ 6 महिना। 6 महिना कसरी 7 मा 7 को पहिलो दिन नै बेच्यो भनेको बेच्दाखेरि अगाडिबाट हेर्नु पर्यो नि त। वैशाख पनि चलायो वैशाख जेठ सबै चलायो जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल मे जुन पनि चलायो जुलाईको पहिलो दिन बेच्यो भनेको जुनसम्म गर्नु पर्यो। जुनसम्म 6 मन्थ्स हुन्छ। यो त होल इयर को अब यसलाई 6 मन्थ्स को निकाल्नु पर्यो। That is 4876. That is 4876.875. 0.875 यो पोइन्ट हामीले इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ। मैले इग्नोर गरेन है राउन्ड फिगरमा लेख्दा नि हुन्छ। मैले पोइन्ट नै लेख्छु। द्याट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स। क्याल्कुलेसन सजिलो होस् भनेर हामी राउन्ड फिगरमा लेख्छौँ तर मैले एक्ज्याक्ट डेसिमल नम्बरमै मैले छोडिदिएको छ। अब हाम्रो कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि हामीले तीनटा कुरा अभियसली निकाल्नुपर्छ। के हो एउटा कतिमा बेच्यो बैंक एकाउन्ट कतिमा बेच्यो। अब सिम्पल यसलाई बुझ्दाखेरि सेलिङ प्राइस बुझिन्छ डेप्रिसिएसन बुझिन्छ र प्रॉफिट लस बुझिन्छ। यो तीनटा कुरा सिरियली निकाल्नु पर्यो त्यही डेटमा। म एकछिन पछि निकाल्छु भन्न पाइदैन। किन पाइदैन? जस्तै आज सामान बेच्यो भने प्रॉफिट लस हामीलाई कहिले हुन्छ आजै हुन्छ नि त। आजै हामी एस्टिमेट गर्छौँ हाम्रो प्रॉफिट लस आज यति हो यति भयो मैले यतिमा बेचे प्रॉफिट लस यति भयो भनेर हामी आज एस्टिमेट गर्छौँ। सो वी अलवेज क्याल्कुलेट सेलिङ प्राइस डेप्रिसिएसन एन्ड प्रॉफिट लस अन द सेम डेट on which date the machine is sold है। अब यही डेटमा पीएल निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट लस निकाल्नु पर्यो यही डेटमा।
है, आइदर प्रफिट हुन्छ अर लस हुन्छ। लस भयो भने हामी क्रेडिट साइड लेख्छौँ, प्रफिट भयो भने डेबिट साइड लेख्छौँ। सो द मेथड टु क्यालकुलेट प्रफिट लस इज, हामीले सिम्पल पढाएको प्रफिट लसको फर्मुला के हो, एसपी माइनस सिपी है। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दा अब एकाउन्टिङ सेल्समा यसलाई बुक भ्यालु भनिन्छ, कुरो एउटै हो। सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। सेलिङ प्राइस कति हो, कतिमा बेचेको छ, 65,000 मा, 65,000 मा बेचेको छ। कस्ट प्राइस कति हो त, कस्ट प्राइस त यहाँ रहेछ नि 90,000। यसरी भन्न पाइँदैन, कस्ट प्राइस 90,000 होइन, कस्ट प्राइस स्ट्रेट लाइन भएको भए 90,000 भन्न मिल्थ्यो, किनकि स्ट्रेट लाइनले यही एमाउन्टको हामी डिप्रिसिएट गर्दै जान्छौँ, त्यही भएर कस्ट प्राइस यसलाई लेख्न मिल्थ्यो। तर डिमिनिसिङमा ब्यालेन्सिङ फिगरको कस्ट प्राइस हुन्छ। ब्यालेन्सिङ फिगर हाम्रो कति हो त, यो कस्ट प्राइस त हाम्रो यो हो नि त। अब कस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएसन गर्नु पर्यो, यो माइनस यो गर्नु पर्यो। न त अर्को सिम्पल तरिका पनि के छ भने कस्ट प्राइस यसलाई नै मान्ने हो भने डेप्रिसिएसन हरेक माइनस गर्नु पर्यो, यही मेसिनको डेप्रिसिएसन माइनस गर्नु पर्यो। 90,000 को डेप्रिसिएसन 13,500, फेरि यहाँ 90,000 को फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन, फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, 11,475 हुन्छ। 11,475 माइनस गर्नु पर्यो, अनि यो माइनस गर्नु पर्यो। हाम्रो आउने यही नै हो। सो वी डाइरेक्टली माइनस दिस विथ द डेप्रिसिएसन अमाउन्ट अफ फर्स्ट मेसिन है। So let's calculate 65025 minus 4876.875. 601 0148 156,575. 65025. हाम्रो कति आउँछ भनेपछि 60148.125. Obviously there is profit minus 65, 4851.875. अब यहाँ हेर्दा हाम्रो प्रफिट आयो, प्रफिट आउने बित्तिकै यहाँ लेख्न मिल्दैन। प्रफिट 17,2008 प्रफिट यहाँ लेख्नु पर्यो टु पिएल account कति 4851.875 है। हाम्रो अब बेचेको सामानको सबै कुरा निस्क्यो, सेलिङ प्राइस डेप्रिसिएसन पिएल सबै कुरा निकाल्यो। अब यो हामीलाई चाहिदैन, मैले रफली त्यहाँ लेखिदिएको थिएँ। अब बाई डेप्रिसिएसन फर्स्ट मेसिनको भयो, हाम्रो कुन कुन मेसिन छ, सेकेन्ड र थर्ड मेसिन। सेकेन्ड र थर्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन रिमेनिङ पार्टबाट निकाल्ने, 156,575 माइनस यो गर्ने, त्यसको 156,575 माइनस 65025 9152 सेकेन्ड र थर्ड मेसिनको हाम्रो डेप्रिसिएसन 13732.5 हुन्छ। सेकेन्ड र थर्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन हाम्रो फर्स्ट मेसिनको पनि भयो, फर्स्ट मेसिनको सेकेन्ड थर्ड मेसिनको पनि डेप्रिसिएसन भयो। 707 6.25 656
ओके, हाम्रो यति भयो भनेपछि अब one more question is there. And purchase new plant for 30,000. New plant पनि same date मा किनेछ है, 1/7/2008 मा same plant किनेछ, त्यही डेट मा प्लान्ट किनेछ टु बैंक account. कति? For how much? For 30,000. 30,000 को 15% गर्ने, 30 into 0.15, 4,500. अब 4,500 एक वर्ष युज भएको त छैन, अभियसली 7 देखि 12 सम्म कति हुन्छ? 7 देखि 12 सम्म बाई डेप्रिसिएसन फोर्थनेस इन्टु 12 सम्म 6 महिना हुन्छ, डिवाइडेड टु 6 2250. दिस इज द फाइनल स्टेप. अब हामी यसलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ. अभियसली यो साइड ठुलो छ, यो साइड ठुलो छ भने यसलाई टोटल गरेर लेख्नु पर्यो. 156,575 प्लस 4,851.875 प्लस 30,000 191426.875. And I think total 191.426.875. अब रिमेनिङ हाम्रो ब्यालेन्स ब्यालेन्स गर्दै 31/12/2008 बाई ब्यालेन्स C minus 65 into it's 105567.5. 1/1/2009 to balance BD. अब हाम्रो क्वेशन सकिसकेको छ. क्वेशनले what was the question asked us? Diminishing balance method up to 2008. Look at the right hand side. 2008 सम्म हामी पुग्यौं, हाम्रो क्वेशन सकियो. अब यही ब्यालेन्स, let me turn camera to the downward side. अब यो ब्यालेन्स त हाम्रो सक्यो. 2008 सम्म मागेको, 2008 सम्म हामीले डेप्रिसिएसन काटेर देखायौं. अब यही ब्यालेन्सलाई तल ल्याइदिन्छौँ 2009 को 10,556.75. That is our answer. Okay, well, thank you. I think it's simple to understand. It's not so vast. Okay, I will be back soon on next video.